عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا، نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مویشی منڈی۔ جی ہاں، اس سلسلے کے اندر آپ کے بہت سارے شرعی مسائل، جانوروں کی خرید و فروخت کے معاملات، کسائی سے کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، جانوروں کو کس طرح رکھنا ہے، یہ سب کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام آج بھی موجود ہیں، مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں، جن سوالات کے ذریعے آپ کو علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم سب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ السلام۔ مفتی صاحب، آج بھی ہم الحمدللہ موجود ہیں یہاں پر ہی مویشی منڈی کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطراف کے اندر کتنے پیارے پیارے خوبصورت جانور ہیں۔ بہت سارے لوگ جانوروں کی خریداری کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن کے اندر موجود ہیں، یہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ سے اس کا جواب لیں گے۔ مفتی صاحب، میرا سوال پہلے یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جانور کی خریداری، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کوئی جانور خریدنے کے لیے منڈی کی طرف گئے تھے؟ دیکھیے، جو جانور ہوتے تھے اور اس وقت کا ایک عام جو انداز ہوتا تھا، تو تقریباً لوگ اپنے پاس بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، جانور یعنی میسر آتے تھے۔ ابھی بھی جن جگہوں سے یہ جانور آئے ہیں تو وہاں جہاں سے یہ پل کے آئے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوگا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، جانور کی خریداری بھی ثابت ہے، جانور کے لیے دوسرے کو وکیل بنا کے بھیجنا بھی ثابت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماشاءاللہ خود بھی جانور کی خریداری کروائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قسم کا جانور، اس کا رنگ وغیرہ کس طرح کا جانور پسند ہے؟ حضور یہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک ایسے جانور کی قربانی کا ذکر فرمایا کہ ایسا جانور قربانی کے لیے لایا جائے جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ سیاہی میں دیکھتا ہو، بیٹھتا ہو اور چلتا ہو؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس جانور کے پاؤں وہ بلیک ہوں، اس کے گھٹنے وہ بلیک ہوں، اس کا پیٹ بلیک ہو، اسی طرح اس کی آنکھیں وہ بلیک ہوں، اس کا جو منہ کا حصہ ہے وہ بلیک ہو۔ تو یعنی بلیک کے علاوہ دیگر کلر بھی ہوں، جیسے سفید اور بلیک۔ اس وقت ہمارے یہاں پہ اگر ہم نظر کریں تو ہمیں کچھ جانور نظر آ رہے ہیں جو مختلف کلرز والے ہیں، لیکن پسند آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ جانور تھا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ اس کا منہ بھی بلیک ہو، آنکھیں بھی بلیک ہوں اور اس کے پیٹ اور پاؤں بھی بلیک ہوں، تاکہ اس کا مینڈھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا مینڈھا منتخب فرمایا اور اس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ مفتی صاحب، یہاں پر بہت سارے مطلب خریداری کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ گھومنے پھرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں کیوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آئے ہیں ہم ابھی تو بچوں کو جانور قربانی کے دکھانے کے لیے ہیں۔ ابھی تو فی الحال جہاں کھڑے ہوئے وہاں تو ماشاءاللہ جانور ہماری رینج کے باہر ہی ہے، جو ہمارے گھر قربان ہوگا تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک دلوائے گا۔ چلیں جانور نہ لے کے جائیں، دو مفتیان کرام موجود ہمارے درمیان، کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اگر مثال ہے حضرت 1 لاکھ روپے کا ہم نے جانور لیا اور گھر جا کے اگر کسی بھائی بہنوں نے ہمیں کہا کہ یہ اس میں ہمارا حصہ ملا لو، تو کیا ہم اپنا حصہ اس میں ملا سکتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ؟ جی مفتی صاحب، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو جانور خریدا جا رہا ہے اور اپنی قربانی کے لیے جسے خریدا ہے، تو اب اس میں کسی اور کا حصہ شامل نہیں کریں گے، یہ مکروہ عمل ہے۔ جب آپ نے شروع میں نیت ہی یہ رکھی تھی کہ میں نے اسے خود قربان کرنا ہے، تو اب اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر شروع سے ہی یہ نیت ہو کسی کی کہ بھئی جانور تو خریدنا مجھے ہی پڑے گا، بالآخر بھائی بھی حصے کہے گا، بہنیں بھی کچھ کہیں گی، فلاں محلے والے بھی، تو میں ہی جاتا ہوں لینے کے لیے، تو اب اس نے لے لیا جانور اور ایک نیت خود اپنی طرف سے جو بھی قربان کرنی کہ ایک حصہ میرا ہوگا، 6 حصے میں بیچوں گا، تو اس میں شرعاً اجازت موجود ہے۔ تو جس کو بھی ایسا کرنا ہو کہ اس کو کچھ حصے آگے فروغ کرنے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی سب پورے جانور پہ اپنی نیت نہ کرے،
बल्कि शुरू से ये नीयत लेकर आए कि मैंने आगे इसमें से हिस्से बेचने हैं। और सबसे बेहतरीन सूरत तो ये होती है कि पहले से ही जितने शुरका हैं वो मुतय्यन हो जाए और उन्हीं से वो अमाउंट भी ले लिया जाए और फिर जाकर उसी से ही जानवर की खरीदारी। ईद कुर्बा, ईद कुर्बा, ईद कुर्बा आई है। कुर्बानी जो करते हैं जो 10 दिन बाल काटना ही नहीं चाहिए। मुफ्ती साहब ये पूछ रहे हैं कि जो कुर्बानी वगैरह करते हैं तो उनके लिए बाल वगैरह कटवाना, मूछें खत बनवाना या सर के बाल कटवाना क्या है, इसके हवाले से कुछ फरमाएंगे? सरकार आली वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम ज़िल हिज्जा का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो, फल युमसिक अन शारिही व अस्फारी, तो उसे चाहिए कि अपने बालों को और अपने नाखूनों को मत तराशे। तो अब ये एक मुस्तहब अमल है। अगर किसी के नाखून मिसाल के तौर पे अभी 2-3 दिन पहले उसने काटे हैं और अब ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया है, तो होना ये चाहिए कि ज़िलहिज्जा के चांद नज़र आने से पहले ही यानी 29 ज़िलक़ादा को ही हम बालों की सफाई से और नाखून वगैरह तराशने से फारिग हो जाएं, क्योंकि आगे अब मज़ीद 10 दिन और आएंगे। अब इन 10 दिनों में नाखून बढ़ेंगे, खाने पीने में मेल कुचल इसमें आएगा, तो 10 दिन पहले ही ज़िलहिज्जा का चांद दिखने से पहले ही इन चीज़ों से फारिग हो जाएं। बिलफर्ज अगर किसी ने 1 हफ्ते पहले नाखून काटे और उसने दोबारा नहीं काटे और ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया, तो अब मुस्तहब अमल है कि अब अपने जानवर की कुर्बानी होने तक नाखून और बाल साफ़ ना करें और जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद इन अमल को कर लें। लेकिन इसमें यह बात ज़रूरी है कि नाखून और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त मुकर्रर है वो 40 दिन है। अगर 10 ज़िलहिज्जा यानी कुर्बानी के दिन आने में अगर 40 दिन हो जाएंगे तो अब इस मुस्तहब अमल की वजह से 40 दिन से ज़्यादा ताख़िर नहीं कर सकते। अब 40 दिन पूरा होने से पहले हमें अपने गैर ज़रूरी बालों को और नाखूनों को कतराना होगा। आमतौर पे लोगों को देखा है वो हाथ के नाखून तो साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पैसे लेने देने में लोगों से सलाम एक साथ कहीं खाना पीना भी, तो वो नाखून तो हाथ के साफ हो रहे होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया पाँव के नाखून लोग नहीं तराशते। पाँव के नाखून अच्छी खासी मिकदार में बढ़ जाते हैं। एक तो ये 40 दिन से इनको ज़्यादा मौखर करना, एक तो ये भी नाजायज़ है, गुनाह का काम है। फिर साथ ही साथ वज़ू करने में नाखून खाल के साथ चिपक जाते हैं। बड़े नाखून हो खाल के साथ चिपके हो तो अब उनके नीचे पानी नहीं पहुँचेगा, तो वज़ू में भी मसला बनता है। तो इस लिहाज से भी हमें अपनी नमाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वज़ू दुरुस्त करने के लिए भी हमें अपने नाखूनों को साफ़ कर लेना चाहिए। ईद कुर्बा, ईद कुर्बा, ईद कुर्बा आई है। असल में बात ये है कि जो लोग कुर्बानियाँ जो करते हैं और जो नहीं कर पाते, जिनकी इस्तिताअत नहीं है, जैसे हज़रत ने अभी बयान किया, तो उनके लिए क्या हुक्म है इस चीज़ का? जी मुफ्ती साहब। अच्छा, ये बालों और नाखूनों के ना काटने का जो हुक्म अभी बयान किया कि जो कुर्बानी का इरादा करे, जो कुर्बानी कर रहा है, वो अपने इस ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में अपने बाल और नाखून साफ़ ना करे। अच्छा, जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखता, ठीक है, जिसके पास इतना निसाब ही नहीं है कि कुर्बानी कर सके, उसके लिए भी ये अमल अच्छा है, मुस्तहब है कि वो भी इन अय्याम में नाखून और गैर ज़रूरी बाल साफ़ ना करें। इससे पहले ही यानी ज़िलहिज्जा का चांद दिखने से पहले ही वो इन कामों से फारिग हो जाए और 10 ज़िलहिज्जा तक इन कामों की तरफ ना आए। जब कुर्बानी हो जाए उस वक्त फिर ये अपने नाखूनों को तराश ले। तो इसमें एक मुशाबहत है हुज्जाजे किराम के साथ। आप देखते हैं कि हाजी साहिबान एहराम पहने होते हैं और ये वही दिन है जिसमें बकसरत हाजी साहिबान अभी इस वक्त कोई उम्रा कर रहा होगा, कोई हज का एहराम, हज इफराद या हज किरान का एहराम बांध चुका होगा। तो अब वो जब तक उनकी कुर्बानी नहीं हो जाएगी, वो हलक नहीं करवा लें, उस वक्त तक वो अपने नाखून साफ़ नहीं कर सकते। तो ये एक हाजियों से, एक नेक लोगों से मुशाबहत भी है। तो इस अमल का भी फ़ायदा होगा। और यहाँ तक फरमाया गया कि अगर जिसको कुर्बानी की ताकत ना हो तो वो अगर इन नाखूनों को काटने से रुका रहे और 10 ज़िलहिज्जा जब कुर्बानी लोग कर लें, वो अपने नाखून तराश ले, तो उसको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई कि जो बेचारे इस्तिताअत नहीं रखते हैं कुर्बानी वगैरह की, उनके लिए भी एक नुस्खा मिल गया। वो सब एक और भाई हम सवाल करना चाहेंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब हमारा ये सवाल है मुफ्ती साहब कि हमारा वालिदैन और वालिद साहब फौत हो गए हैं, उसी के नाम पे हम कुर्बानी कर सकते हैं? वाह, बहुत प्यारा सवाल है। जो फौत हो चुके हैं वालिद वगैरह या घर का कोई भी अफराद फौत हो चुका हो, तो क्या उनके नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं? जी मुफ्ती साहब।
जो भी आपके मरहुमीन हैं आप उनके नाम से बिल्कुल कुर्बानी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत फरमाई थी कि मेरी कुर्बानी करते रहना। तो हज़रत मौला कायनात मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हर साल एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते थे। तो करनी चाहिए और इसका इंशाल्लाह उनको सवाब मिलेगा। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो मरहुमीन की तरफ से करते हैं, अपनी कुर्बानी नहीं करते हैं, या घर के भी कुछ अफराद होते हैं तो अब उसमें से कईयों पर वाजिब हो रही होती है, तो वो इस दफ़ा एक की तरफ, इस दफ़ा फलां की तरफ, इस दफ़ा फलां की तरफ से यूँ वो अमल कर लेते हैं। देखें, अगर किसी साहिब निसाब आदमी ने मरहूम की तरफ से कुर्बानी की तो इसके ज़िम्मन में इसका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा, इसका वाजिब अदा हो जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि उसका वो मालिक है और वो जानवर भी उसी का है। अगरचे इसने नियत मरहूम की तरफ से की थी, कुर्बानी का वाजिब इसका अदा हो जाएगा। लेकिन अगर मरहूम वसीयत करके गया था कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी करनी है, तो फिर वो उसी मरहूम की तरफ से कुर्बानी होगी, इसकी तरफ से वो अदा नहीं होगी। तो जैसे आम इन्होंने सवाल किया, वालिदैन चले गए दुनिया से, कोई वसीयत नहीं है, कोई कह के नहीं गए, ये तो सादत की बात है कि अपने वालिदैन को आप कुर्बानी के जरिए एक तोहफे भेज रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे? दो मुफ्तियान कराम आज हमारे दिन में मौजूद हैं। सवाल जो है क्या नाम है, यही है कि जानवर खरीदने के लिए आए हैं हम तो जानवर जो है क्या नाम है इतने महंगे हो गए हैं, जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खरीदें। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं, मगर इनके रेट इतने हाई हैं कि वो हम तो नहीं ले सकते जानवर। देखिए, जब सारी चीज़ें महंगी हुई हैं तो कुर्बानी के जानवर भी महंगे होंगे। जब हम दीगर चीज़ों को गिनते हैं, शुमार करते हैं कि भाई एक एक महीने में पेट्रोल काफ़ी महंगा हुआ, दीगर ये चीज़ें, ऑयल महंगा, ये तो कुर्बानी के जानवर या कोई भी आप ख़रीदने हम चीज़ आएंगे तो ये तसव्वुर तो बनाना पड़ेगा। या दो चीज़ें मैं अर्ज़ करूँ, महंगाई होने के बावजूद हमारे कई तरह के मामलात ऐसे नहीं है कि वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। जो किसी की अगर लग्जरी ज़िंदगी चल रही है तो वो उसी तरह ही है, किसी का दस्तरखान वैसे ही सजता था तो अगर महंगाई के दौर में अभी भी वैसे ही सज रहा है तो मैं कहता हूँ उसको बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने दिया है, अता किया है। ये जो हम इस तरफ लेके जा रहे हैं और ये पैसा जो खर्च होगा ना, क्योंकि कई लोग ऐसे शायद अपना ज़हन बना लें कि महंगाई है इस दफ़ा कुर्बानी ना करो। जिन पर वाजिब है, जो साहिब सरवत अफराद हैं, जिनके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम मौजूद है या किसी तरह भी ऐसा माल बनता है कि वो इस निसाब हो जाता है, तो कुर्बानी तो उनको करनी है, चाहे एक हिस्से से ही अदा कर दें। कुर्बानी के लिए अच्छा से अच्छा जानवर लेने की आदमी कोशिश करे, जितना पैसा खर्च होगा सवाब मिलेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करे। लेकिन अगर बिलफत बड़ा जानवर नहीं ले सकते तो जो अपनी नॉर्मल रेंज में आता है वो लें, ताकि हमारे इस वाजिब के अंदर किसी तरह की कमी कोताही ना रहे। तो लिहाजा इसको अदा करना चाहिए। ये बच्चे भी छोटे आए हैं, इनसे पूछते हैं, शायद इनके पास भी कोई सवाल हो। बेटा आए जरा, इधर आए, कुछ सवाल करना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? क्या सवाल करेंगे? अगर मेरी पॉकेट मनी, ईदी और सब जमा करके अगर मैं जानवर खरीदना चाहूँ तो कुर्बानी हो जाएगी? मुफ्ती साहब, ये छोटा सा बच्चा है, माशाल्लाह जज्बा कुर्बानी से सरशार लग रहा है और कह रहा है कि मेरे पास अगर इतने पैसे हो जाए मैं जानवर खरीद सकता हूँ, तो क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब होगी? जमील साहब क्या कहते हैं? जो नाबालिग बच्चा है, शरीयत मुतहरा ने इसके ऊपर माली इबादतें भी लाजिम नहीं फरमाई। ये अभी मुकल्लफ नहीं है, ना नमाज के मुकल्लफ हैं, ना रोज़े के, ना हज के, ना ज़कात के, ना ही कुर्बानी के। लेकिन हम जहाँ तक मामला नमाज का है, रोज़े का है, वो इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ये नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें। लेकिन जहाँ तक मामला कुर्बानी का है या ज़कात का है, तो इन बच्चों के माल से जो इनका ज़ाती पैसा है उससे हम ना ज़कात अदा करेंगे क्योंकि वाजिब ही नहीं है। इसी तरीके से इनके पैसों से कुर्बानी का जानवर भी नहीं लाएंगे कि इन पर वाजिब नहीं। बाकी ये है कि जो साहिब सरवत हैं वो अपने माल से जो कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी का जानवर लाएं। बच्चों के लिए भी अलग से अगर कोई बकरा, दुम्बा, भेड़ इस तरह ला सकते हैं, ताकि बच्चों का भी अभी से जहन बने कि हमें अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के दिनों में एक जानवर कुर्बान करना है। जब इब्तिदा से बच्चे अपने घर में कुर्बानी होता हुआ देखेंगे, उनको पता है कि ये हमारे घर वाले दीन इस्लाम का की ये निशानी कुर्बानी वो पाबंदी से करते आए हैं। जब ये बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह जब ये साहिब सरवत मालदार होंगे
قربانی کے اس واجب کی ادائیگی سے انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ انہوں نے شروع سے اپنے گھر میں قربانی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ چلیں یہ تو قربانی نہیں کر سکتے، پیسے ان کے ہیں، ان کے والد صاحب ان کے پیسے اپنے پاس لے کے اپنی قربانی کا واجب ادا کر سکتے ہیں؟ ان کے والد صاحب ان کے رقم کو لے کے قربانی میں صرف نہیں کریں گے، ان کے والد کو چاہیے اپنی ذاتی رقم سے ہی قربانی کا جانور خریدیں، یا حصہ ڈالنا ہے تو اپنی ذاتی رقم سے ہی حصہ ڈالیں گے، نابالغ کے پیسے کو بلا ضرورت استعمال نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، مگر اس پر قربانی واجب نہیں ہے؟ عاقل بالغ صاحب نصاب آدمی پر قربانی تو لازم ہوتی ہے۔ قربانی کی چند شرطیں ہیں نا، اس میں ایک یہ کہ جو قربانی کے ایام ہیں ان دنوں میں وہ سفر شرعی پر نہ ہو، مسافر شرعی نہ ہو۔ جیسے ابھی حاجی گئے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بھئی ابا جی وہاں گئے ہوئے ہیں، بھائی وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں تو وہ حج تمتع والے قران والے کرتے ہی ہیں، لیکن اب ہمیں یہاں بھی کرنی ہے، ان کا حصہ یہاں ڈالنا ہے نہیں ڈالنا۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ان دنوں میں باقاعدہ مقیم اقامت کی حالت میں آ چکے ہیں یا حالت سفر میں ہیں۔ حالت سفر سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو حج کے جو دن ہیں مینا جانے سے پہلے پہلے وہاں پر وہ 15 دن مقیم نہیں ہوئے، 15 دن مقیم نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب وہ مسافر شرعی۔ اب وہاں سے وہ جو مینا گئے تو بھی سفر شرعی میں رہے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، سب سفر شرعی میں ہیں۔ تو یہ 3 دن اگر ایسے ہی ان پر گزر گئے، بھلے وہ مالدار ہیں، تو ان پر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں بعض لوگ جب 12ویں کی رمی کرتے ہیں تو رمی کرنے کے بعد پھر وہ مکے میں آ جاتے ہیں، اور اگر وہاں ان کی اقامت کی نیت ہے کہ اب 15 دن اب ان کو رکنا ہے یہاں پہ، تو یہ صورت ہو سکتی ہے ان پر بھی قربانی ہو، یہ والی صورت۔ البتہ اگر پاکستان میں رہنے والے افراد اپنے ان حاجی صاحبان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں بھی قربانی کا دن ہو، کیونکہ وہاں قربانی کا دن ایک دن پہلے ہو جائے گا تو ان کی یہاں تو قربانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں پر تیسرا دن جب آئے گا تو ہمارا دوسرا دن ہے، اور جب ہمارا تیسرا دن ہوگا تو وہاں چوتھا دن ہے، تو لہذا ان کو ایسا وقت رکھنا ہے اپنی قربانی کا کہ وہ ان کے ہاں بھی قربانی کا ٹائم ہو اور ادھر بھی قربانی کا ٹائم ہو۔ اور یہ مسئلہ ان تمام کو کہ جن کے بیٹے یا کوئی بھی بیرون ملک رہتے ہیں، تو وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بھی قربانی کے دن ہوں، اور یہاں قربانی کی جا رہی ہے اگر کراچی میں پاکستان میں، تو یہاں بھی قربانی کے یہ ایام وقت باقی ہو۔ ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا ہوگا، بسا اوقات قربانیاں اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مسائل سیکھا، یہ بہت پیارا سلسلہ ہے، اس کو کنٹینیو دیکھتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے سوالات آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم لے کر آئیں گے، تو آپ یہ سلسلہ ضرور دیکھیے۔ سلسلے کا نام ہے مویشی منڈی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا، نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا۔